हरप्रीत कौर नाम की कुड़ी जिसकी उम्र करीब 22 ਤੋਂ 23 साल की सी। कानपुर की वह रहन वाली सी ते उसके भरा भाभी दिल्ली विच रहिंदे सी। दिल्ली विच आंदे जांदे उसकी मुलाकात बंगला साहिब गुरुद्वारा दे विच उत्थे काम करते गुरुद्वारा साहिब दे अंदर काम करते क्लर्क मुंडे दे नाल जान पछाण हुंदी है जिसका नाम युवराज सिंह सी। दोहां दे विचाले चंगी गलबात हुई ते बाद दे विच उन्हां ने फैसला किया कि क्यों ना असीं विआह करवा लईए। दिसंबर महीने दे विच 13 तरीक नूं दोहां दी मंगणी दा दिन फिक्स किया गया। पर इस तो पहलां कुड़ी आखती है कि मैं थोड़ी शॉपिंग कर लवां, अपने भरा भाभी दे कोल जा आवां अते दिल्ली दे विच ही उसदा इह मंगेतर होण वाला मंगेतर भी मौजूद है जिसका नाम युवराज सिंह सी। हरप्रीत दे वल्लों कानपुर तो दिल्ली दी टिकट लई जाती है। रेलवे स्टेशन ते ओह पहुंचती है, अपनी मां नूं फोन करके आखती है कि सब कुछ ठीक है तो कुछ ही समय दे विच इत्थे ट्रेन आ जाएगी, रेल गड्डी आ जानी है तो मैं इस दे विच बैठ के सवेर तक अपने भरा ते भाभी दे कोल पहुँच जाना है। इस सुनते ही माँ प्यो निश्चिंत होकर सो जाते हैं कि लंबा सफ़र है, सवेरे उठ के मुड़ तो कुड़ी नूं फोन कर लवांगे या फिर अद्धी रात नूं जदों जागे तो कुड़ी नूं पुछ लवांगे कि वह कित्थे पहुंची है। रात के करीब 12 बजे पिता गुरबचन सिंह नींद दे विचों जागते ने, अपनी धी नूं फोन मिलाउंदे ने पर उसका फोन स्विच ऑफ हुंदा है। वो सोचते ने कि बैटरी लो हो गई होनी है या फिर कुड़ी फोन बंद करके सौ गई होनी है। पहुँचते ही अपना फोन चार्ज कर लवेगी, जेकर चार्ज नहीं भी है तो सवेर हो जाती है। एक बार फिर तो माँ प्यो अपनी धी नूं फोन करते हैं पर फोन हले भी बंद हुंदा है। हुण माँ प्यो की चिंता वधनी शुरू हो गई कि इन्ना लंबा सफ़र सी, इन्ने घंटे बीत चुके ने, रात तो सवेर हो गए तो हुण तक उसनूं अपने भरा दे घर पहुंचना चाहिदा सी। ओह भरा जिसका नाम सुरिंदर सिंह सी, उस दे नाल संपर्क किया जाता है तो वह पिता नूं आखदा है कि नहीं, मेरे कोल भैण हरप्रीत नहीं पहुंची। इस तो बाद उसनूं रेलवे स्टेशन भेजिया गया। रेलवे स्टेशन के उपर जाके पुछगिछ की गई तो इस दे नाल ना तो कोई मिलती जुलती होर कुड़ी उत्थे बारे इस दे बारे पता लग्या ते ना ही हरप्रीत के बारे कोई जानकारी मिली। हुण भरा अपने पिता नूं कहंदा है कि तुसीं भी जाके रेलवे स्टेशन ते पता करो कि उत्थे हरप्रीत रात नूं सी, किसी CCTV कैमरे दे विच ओह आई होनी है या किसी तरह दे नाल किसी दे संपर्क दे विचों होनी है। तुसीं जाके इस दे बारे जांच पड़ताल करो। ते इस दे नाल ही ओह पहलां जांदे ने पुलिस वालियां दे कोल यह रिपोर्ट लिखवाउण दे लई कि साडी धी पता नहीं कित्थे गुम हो गई है। इस मौके ते हुण पुलिस वालियां दा ओह माड़ा रवैया देखण नूं मिलिया जो कि उन्हां नूं नहीं करना चाहिदा सी। उन्होंने एक बाप नूं यह कहा कि थोड़ी धी जवान है, हो सकता है किते होर चली गई होवे, किसी दोस्त के कोल होवे, कुछ ही समय के बाद वो आ जाएगी। प्यो नूं दुख तो बहुत होया कि उसकी जवान धी के बारे कोई पुलिस वाला इहो जिहियां गल्लां आख रहा है बजाय कि रिपोर्ट लिखण दे। तो यह कानपुर का मामला सी जिथे कि पंजाबियों की गिणती इत्थे के मुकाबले घट है पर उत्थे यूनिटी बहुत है, एकता बहुत है, क्योंकि जो एक फिरके के लोग घट गिणती के किते रह रहे होण तो उन्हां दे विच आपसी प्यार अते एकता अपने आप ही बन जाती है। तो इत्थे भी उही होया कि सारे पंजाबी इकट्ठे हो गए, पुलिस स्टेशन नूं घेरा पाया गया, कहा गया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाए। ये रिपोर्ट दर्ज कर ली गई अते कुछ समय बाद एक कुड़ी की मृतक दे बरामद हुई। माँ प्यो नूं फोन किया गया पुलिस के वलों कि आके इसनूं पछाण लवो तो बिल्कुल यह हरप्रीत की ही मृतक देह सी। तो इस मगरों कुड़ी की मैडिकल रिपोर्ट करवाई जाती है जिस दे विच यह आया कि उसके पेट के विच कोई जहरीला पदार्थ है जिस दे नाल उसनूं बेहोश किया गया होना है अते उस तो बाद उसकी जान ली गई। जिसमानी छेड़छाड़ बारे भी रिपोर्ट कड्ढी जानी सी, जांच पड़ताल की गई तो पता लग्या कि इहो जिहा कुछ भी नहीं होया, ना तो होर किसी तरह की कोई लुट खसुट हुई, ना ही जिसमानी छेड़छाड़ हुई, पर कुड़ी की जान ली गई। ये सब कुछ देखते हुए मामला होर भी हैरान करता होया पेचीदा बन गया कि आखिरकार इस 22-23 साल की कुड़ी दे नाल किसी की की दुश्मनी हो सकती है कि वह उसकी सिर्फ जान लैण दे लई आउंदा ते उस तो बाद इसनूं खत्म करके चला जाता है। हुण इस सारी घटना दे विच एक मुंडा जिस दे नाल कि इस कुड़ी की एंगेजमेंट होनी सी, युवराज सिंह, उसते पुलिस नूं शक होना शुरू होंदा है कि एड्डी वड्डी गल हो गई पर वह इत्थे पहुंचिया तक नहीं, कुड़ी दे परिवार वालियां दे नाल संपर्क नहीं किया। फिर पुलिस का मत्था ठणकदा ते उत्थे जाके इसते तार जुड़ते हैं कि युवराज सिंह है कित्थे। युवराज सिंह नूं जदों फोन किया जाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ हुंदा है। वह किसी भी तरह के नाल कुड़ी दे माँ प्यो के संपर्क दे विच नहीं सी। हुण हरप्रीत तो लैके उसकी जांच पड़ताल के लिए CCTV वीडियोज़ कड्ढियां जाण लगियां।
एक सीसीटीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, 4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੰਗੇਤਰ ਯੁਵਰਾਜ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਚੈਨ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਚੈਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦਰਅਸਲ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਰਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕੁੜੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਪਰ ਇਸ ਯੁਗਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਯੁਵਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨਪੁਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਪਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾਣੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੋ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਲੱਭ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿੱਦ, ਯੁਵਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਰੁਲ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ।